بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم جماعت ہفتم کی اختتامی میعاد کے سبق نمبر 3 میں روشن ضمیر لڑکی کے مشقی سوالات میں سے سبق کا مرکزی خیال، خلاصہ اور الفاظ جملے کریں گے۔ تدریسی مقاصد: سبق روشن ضمیر لڑکی کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو سکیں کہ روشن ضمیر لڑکی جیسی عمدہ صفات اپنے اندر پیدا کر سکیں، نئے الفاظ سیکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کر سکیں، سبق میں موجود محاورات کا جملوں میں استعمال کر سکیں۔ سبق کے لیے مندرجہ ذیل اشیاء درکار ہیں: پینسل، ربڑ، ہائی لائٹر، نیلا پین، نیلا مارکر، کتاب کاروانی اردو، ونٹر پیک، اردو کی کاپی۔ بچوں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا اعادہ کریں گے، جس میں ہم نے سبق روشن ضمیر لڑکی کی پڑھائی کے بعد اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی اور مشق کے سوالات کے جوابات حل کیے تھے۔ بچوں، اپنی کتاب کاروانی اردو کھولیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 20 پر دیے گئے سبق روشن ضمیر لڑکی کی مشق میں سے سوال نمبر 2، 3 اور 4 حل کریں گے۔ سوال نمبر 2 میں ہم سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں گے، سوال نمبر 3 میں سبق کا خلاصہ لکھیں گے اور سوال نمبر 4 میں دیے گئے محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ تو بچوں، سوال نمبر 2 میں ہم سبق روشن ضمیر لڑکی کا مرکزی خیال کریں گے۔ مرکزی خیال کسے کہتے ہیں؟ مرکزی خیال دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ مرکزی کا مطلب ہے کسی چیز کا درمیانی حصہ اور خیال کا مطلب ہے تصور، رائے یا غور و فکر۔ سبق کے کسی خاص پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے مصنف اپنی تحریر کے ذریعے جس سوچ یا رائے کا اظہار کرتا ہے، مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ سبق روشن ضمیر لڑکی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اس کی زندگی میں ایمانداری جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور انہی صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب و سرسرو کرتا ہے۔ اب ونٹر پیک صفحہ نمبر 22 پر سبق کا خلاصہ دیکھیں۔ خلاصہ کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ خلاصہ کسے کہتے ہیں۔ کسی چیز، مضمون یا سبق کا نچوڑ خلاصہ کہلاتا ہے اور خلاصہ ایک مذکر لفظ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ میں ایک ماں بیٹی رہتی تھیں جو بازار میں دودھ فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتی تھیں۔ زندگی کا بوجھ اٹھانا ان کے لیے خاصا مشکل تھا۔ ایک دن مصیبت زدہ ماں کے دل میں شیطان نے فتور ڈال دیا کہ تم دودھ میں پانی ملا کر کیوں نہیں فروخت کرتی؟ بوڑھی ماں نے بیٹی سے کہا کہ دودھ فروخت کرنے سے پہلے اس میں پانی ملا دینا۔ ماں کی بات سن کر بیٹی نے کہا کہ آپ نہیں جانتی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے کی ممانعت کر رکھی ہے۔ بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی سے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ دودھ میں ملاوٹ کی جا رہی ہے؟ ادھر یہ گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ان کی باتیں سنی تو کان کھڑے کر لیے۔ بیٹی نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے اور میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ بیٹی سے ماں کو اس قسم کے جواب کی امید نہ تھی۔ وہ پتھر کی طرح جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی اور اس کا چہرہ چونے کی طرح سفید ہو گیا۔
लड़की की बात सुनकर हजरत उम्र फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो बहुत खुश हुए। कुछ अरसे बाद हजरत उम्र फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे की शादी इस लड़की से कर दी। इस जवान साला जोड़े से उम्मे आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। उन्होंने बड़े होकर अब्दुल अजीज से शादी की और इन दोनों के अज़दवाज से उमर बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया में कदम रखा। इस गैर मामूली लड़की की नस्ल से एक गैर मामूली इंसान पैदा हुआ जिसने अपनी परहेजगारी से खिलाफत राशिदा के दौर की याद ताज़ा कर दी। तो बच्चों, इस कहानी का निचोड़ ये है कि हज़रत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मदीना मुनव्वरा में एक माँ बेटी रहती थीं जो दूध बेचकर बहुत मुश्किल से गुजर बसर करती थीं। और एक दिन शैतान ने औरत को बरगलाया यानी भड़काया कि तुम दूध में पानी मिला दो। जब औरत ने अपनी बेटी से दूध में पानी मिलाने को कहा तो बेटी ने वाज़िया इनकार कर दिया, क्योंकि बेटी दिल में अल्लाह ताला का खौफ रखती थी और माँ अपनी बेटी से इस तरह के जवाब की उम्मीद भी नहीं कर रही थी। तो माँ बिल्कुल हैरान हो गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। और जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने माँ बेटी की बातें सुनी तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत खुश हुए और आपने अपने बेटे की शादी इस लड़की से कर दी। और इस तरह इनकी नस्ल से उमर बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया में कदम रखा और उमर बिन अब्दुल अजीज का दौरे हुकूमत बिल्कुल हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत से मिलता जुलता था, जिसमें हर शख्स को इंसाफ मिलता था। अब हम दिए गए मुहावरात को जुमलों में ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि इनका मफहूम वाज़ेह हो सके। गुजर बसर करना, इसका मानी है गुजारा करना। जुमला, आजकल कम आमदनी में गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। अकल में फतूर डालना यानी अकल में कमी आना। शैतान ने अली की अकल में फतूर डालकर उसे बुराई के कामों में लगा दिया। चेहरा खुशी से चमक उठना यानी बहुत खुश होना। इम्तिहान में नुमायां कामयाबी हासिल होने पर अहमद का चेहरा खुशी से चमक उठा। कान खड़े करना, होशियार होना। हमसायों के दरमियान गुफ्तगू पर अली ने अपने कान खड़े कर लिए। चेहरा चूने की तरह सफेद होना, चेहरे का रंग उड़ जाना। हादसे की खबर सुनकर उमर का चेहरा चूने की तरह सफेद हो गया। अपनी उर्दू की कॉपी खोलें और सबक का इंडेक्स लिखें। इसके बाद अगले सफ़े पर सबक रोशन ज़मीर लड़की का सबकी इशारा बनाएं। कॉपी का अगला सफ़ा खोलें और इस पर दिन, तारीख और आज का काम लिखें। इसके बाद सबक का उन्वान रोशन ज़मीर लड़की खुलासा तहरीर करें। सबक का खुलासा जो कि हम विंटर पैक में पहले ही पढ़ चुके हैं, अपनी कॉपी पर तहरीर करें। अगले सफ़े पर आज का काम और सबक का उन्वान लिखें और इसके बाद सबक रोशन ज़मीर लड़की का मरकज़ी ख्याल कॉपी पर तहरीर करें। करवाए गए मुहावरात के जुमले कॉपी पर तहरीर करें। बच्चों, इन मुहावरात को आप अपने अल्फाज में भी जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का काम, सबक रोशन ज़मीर लड़की का खुलासा, मरकज़ी ख्याल और अल्फाज जुमले कॉपी पर तहरीर करें और याद करें। रोशन ज़मीर लड़की सफ़ा नंबर 21, सवाल नंबर
5, 6 और 7 किताब पर हल करें। उम्मीद है कि सबक रोशन ज़मीर लड़की के मश्की सवालात से आपने इस्तेफादा किया है। और बच्चों, हमेशा याद रखें कि इंसान का कमाल ये है कि वो अपने मुआशरे के लिए हमेशा मुफीद साबित हो। खुदा हाफिज़।